गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं भक्तिकाल के बारे में बता रही हूँ। भक्तिकाल हिंदी साहित्य के दूसरे काल को भक्तिकाल से पुकारा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य, आपको मालूम है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 काल विभागों में विभाजित किया है। पहला काल क्या है? आदिकाल। दूसरा काल क्या है? भक्तिकाल। तीसरा काल क्या है? रीतिकाल। और चौथा काल है आधुनिक काल। इन चारों में दूसरा काल का नाम है भक्तिकाल। इस भक्तिकाल का असली नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। असली नाम माने दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। और इसका समय है 1375 से लेकर 1700 तक। और इस भक्तिकाल को इस दूसरे काल को माने 1375 से लेकर 1700 तक जो समय है, रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का क्या नाम दिया? भक्तिकाल। असल में भक्ति का नाम क्यों आया? भक्तिकाल इस समय को क्यों रखा? क्योंकि इस समय में समाज में पूरा भक्ति ही दिखाई पड़ा। माने रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर ही इसका नामकरण किया है। उस समय समाज में जो प्रवृत्ति है, माने समाज में जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार ही उस समय का रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति नाम दिया। क्योंकि भक्ति का नाम क्यों दिया? उस समय कैसा है समाज में, माने पूरे भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो चुका था। पूरा राज्य में माने पूरे भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उनका राज्य स्थापित हो चुका था। आप हिंदू राजाओं की परिस्थिति और हिंदू लोगों की परिस्थिति बहुत हीन हो गई। क्योंकि मुसलमान राजाओं के माने पालन से ऊब गए थे, हिंदू लोग ऊब गए थे। माने समाज में जाति पांति, ऊंच नीच, तरह तरह के अनेक भेदभाव पैदा हो गए थे और समाज में समन्वय की लोप थी। इस समन्वय की लोप और लोग भी बहुत कष्टों को झेल रहे थे। इन कष्टों को झेलते झेलते वे तो ऊब गए थे। इन कष्टों को वे चाहते थे इन कष्टों को दूर करने वाला कोई आना है। इसलिए वे अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए लौकिक से अलौकिक की ओर उनकी दृष्टि गई। माने ये सब लोग भगवान की उनकी दृष्टि भगवान की ओर गई और उसी समय समाज में भक्ति का आंदोलन भी आया। माने दक्षिण भारत से आलवार और नयनवार भक्तों से, माने आलवार लोग तो वैष्णव मत और नयनवार के शैव मत, ये दोनों मत का प्रभाव उत्तर भारत में भी पड़ा। माने उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा ये भक्ति आंदोलन आया। रामानंद के शिष्य कौन थे? ये कबीर दास, रामदान के कुछ शिष्य थे। कबीर दास 12 शिष्य रहते थे रामानंद के। इन सभी के द्वारा पूरा समाज में उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति आया। उस भक्ति का प्रभाव समाज में पड़ा। सभी लोग भगवान को अनेक रूपों में प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार पूरे समाज में भक्तिकाल में पूरा समाज में भक्ति ही भक्ति प्रवाहित होता था। इस कारण समाज जैसा रहता है, साहित्य भी ऐसा ही होता है। माने समाज में कवि लोग कहाँ रहते थे? समाज में ही रहते थे और वे समाज में जो स्थिति के अनुसार ही ये कवि लोग भक्ति को ही अपना साधन बनाकर काव्य लिखने लगे, कविताएं, दोहे ऐसा लिखने लगे। इस प्रकार इस समय समाज की स्थिति के अनुसार ही भक्ति का प्रवाह आने लगा और उस काल की सभी रचनाओं में भक्ति ही प्रभावित था। असल में भक्ति क्या है? भक्ति असल में देखे तो भक्ति शब्द बजु नामक धातु से आया है। माने बजु शब्द से आया। అంటే ఈ భక్తి అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బజు అనే పదం నుంచి వచ్చింది। बजू का अर्थ होता है रमना। मतलब बजू का अर्थ होता है रमना।
అసలు ఈ బజ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే రమ్న. రమ్నం అనే రంజానా, లీన్ హోజానా అంటే ఏంటి? ఆ భక్త్ అనే పదానికి, బజ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క లీనమైపోవడం. కిసిబి తత్వమే లీన్ హోనా అంటే ఏదైనా ఒక తత్వంలో, ఏదైనా ఒక విషయంలో లీనమైపోవడం, శ్రద్ధ దిఖానా, భక్తి కర్నా మనే శ్రద్ధాపూర్వక్ లీన్ హో జానా. అది ఏదో ఒక విషయంలో పూర్తిగా లీనమైపోవడం అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంకా ఆ యొక్క ఇప్పుడు సపోజ్ రాముడిని పూజించడం, ఆ పూజనలో పూర్తిగా లీనమైపోవడం, ఆయన్నే ఆరాధించుకోవడం ఇలా అన్నమాట. భక్తి మే పూరే రూప్ సే లీన్ హో జానా. इस प्रकार समाज में भक्ति का, इसी को भक्ति कहते हैं. इस प्रकार उस समय में सभी लोग भगवान रूपी एक साधन में सभी लोग अपने कष्टों को, माने अपने निराशा को दूर करने के लिए, अपनी मन शांति को पाने के लिए, कुछ मन शांति पाने के लिए वे इसी भक्ति में लीन हो गया. अपने दुखों को भूल जाने के लिए वे इसी భక్తి మే లీన్ హో గయా. స్టూడెంట్స్, మీకు ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చెప్పాను కదా, ఆదికాల గురించి చెప్పాను. అలాగే రెండోది వచ్చి హిందీ సాహిత్యంలో రెండో కాలం వచ్చి భక్తి కాలం. దీన్నే పూర్వ మధ్య కాలం అని కూడా అంటారు. అయితే అసలు ఈ కాలానికి భక్తి అనే కాలం అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఈ కాలంలో వచ్చేటప్పటికి దీని కాలం ఎప్పుడు అన్నాం? 1375 నుంచి 1700 వరకు అన్నాం కదా. ఈ సమయంలో భారతదేశంలో చెప్పాలి అంటే అంతా భక్తి ఉంది. ఈ భక్తి ఆందోళన అనేది స్టార్ట్ అయింది. అసలు ఈ భక్తి ఆందోళన అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే, ముందే చెప్పాలంటే దక్షిణ భారతదేశం నుంచే స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే తమిళనాడులో ఆల్వార్ భక్తులు, తర్వాత నైన్వార్ అనేసి భక్తులు, 2 మతాలు భక్తులు ఉండేవారు. ఈ ఆల్వార్ భక్తులంతా కూడా విష్ణువుని పూజించేవారు అన్నమాట. అందుకనే వీళ్ళని వైష్ణవ మతం అంటారు. నైన్వార్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు శివుని పూజించేవారు, అందుకని వీళ్ళ మతాన్ని శైవ మతం అంటారు. వీళ్ళు ఆ దేవుడి పట్ల అంటే కృష్ణుడు రూపమైన, కృష్ణ అవతారమైన విష్ణు అవతారాన్ని పూజించేవాళ్ళు కాబట్టి వైష్ణవ మతం అని, తర్వాత శివుణ్ణి పూజించేవారు కాబట్టి శైవ మతం అని, ఈ యొక్క విష్ణువుని పూజించే వైష్ణవ మతస్థులనేమో ఆల్వార్ అని, తర్వాత శివుణ్ణి పూజించే శైవ మతస్థుల్ని నైన్వార్ అనేసి అంటారు. ఈ ఆల్వార్లు ఇంకా వీళ్ళంతా కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ పూజిస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. ఆయన పట్లే భక్తితో శ్రద్ధతో ఉండేవారు వాళ్ళ దేవుళ్ళ పట్ల. అదే మనకి ఏంటంటే రామానుజాచార్య ద్వారా, రామానంద ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఉత్తర భారతదేశానికి కూడా ఆ ప్రభావం వచ్చింది. రావడంతో మొత్తం సమాజంలో అంతా భక్తి. కొంతమంది రాముడిని పూజించేవాళ్ళు, కొంతమంది కృష్ణుడిని పూజించేవాళ్ళు, కొంతమంది ఏంటంటే జ్ఞానం ద్వారానే మనం అన్నీ సాధించగలం, దేవుణ్ణి పొందగలమని, కొంతమంది ప్రేమ ద్వారా మనం దేవుణ్ణి పొందగలమని చెప్పేసి ఇలాగ రకరకాల ఆలోచనతో రకరకాల మతస్థులు రకరకాల రకరకాల దేవుణ్ణి పూజిస్తూ ఈ రకంగా తమ కష్టాలని మర్చిపోతూ ఉండేవారు అన్నమాట. ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క ముస్లిమాన్ రాజుల యొక్క పెట్టే కష్టాలని దూరం చేసుకోవడం కోసం ఏంటి అంటే వీళ్ళంతా దూరం చేసుకుని మనశ్శాంతిని పొందడం కోసమే ఈ యొక్క అలౌకికమైన ఆ దేవుడి మీద వీళ్ళ యొక్క చూపంతా పడింది అన్నమాట. అలా పడటంతో ఈ కాలంలో అంతా భక్తి ఉంది. సాహిత్య సమాజ్ కా దర్పణ హై అంటే ఏంటి? సాహిత్యం సమాజానికి దర్పణం లాంటిది. అంటే జో సమాజ్ మే దిఖాయా జాతా హై ఉసీ కో కవి అప్నే సాహిత్య మే వర్ణన కర్తా హై. అంటే సమాజంలో ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదే సాహిత్యంలో కవి వర్ణిస్తూ ఉంటాడు. उस समय पूरे समाज में భక్తి ही భక్తి దిఖాయి పడతా था. ఆ సమయంలో చెప్పాలంటే మొత్తం సమాజంలో భక్తే కనిపించేది. उसी को लेकर कवि लोगों ने अपने साहित्य को लिखने लगे. ఇంకా అదే భక్తిని తీసుకొని వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే సాహిత్యం, భక్తిపూరితమైన సాహిత్యాన్నే రాశారు అందరం కూడా. అందుకనే ఈ కాలంలో అంతా భక్తి అనేదే వచ్చింది. భక్తి అంటే ఏంటి అసలు చెప్పాలి అంటే, భక్తి అనే పదం చెప్పాలంటే భజు అనే ఒక పదం నుంచి వచ్చిందంట. ఆ భజు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే రమణ అంటే ఏంటంటే కిసివే విషయమే లీన్ హోజానా, ఏదైనా ఒక విషయంలో లీనమైపోవడం, రంజానా లీనమైపోవడం అన్నమాట.
అంటే ఏంటి, ఒక శ్రద్ధతో మొత్తం ఇంకా ఆ విషయంలో లీనమైపోవడం. అలాగా ఈ యొక్క భక్తి అనే పదం అక్కడి నుంచే వచ్చిందనేసి చెప్తాం అన్నమాట. ఈ రకంగా ఏంటంటే భక్తి కాలంలో అంతా సాహిత్యం భక్తిపూరితమైన సాహిత్యమే వచ్చింది కాబట్టి रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या नाम दिया, भक्ति काल नाम दिया। और इस भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने फिर दो भागों में विभाजित किया है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, असल में निर्गुण भक्ति माने क्या है, सगुण भक्ति माने क्या है। माने निर्गुण भक्ति ये लोग क्या कहते हैं, ये निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या कर, इन लोगों को आस्तिक कह सकते हैं। सगुण भक्ति ये लोगों को नास्तिक, नहीं, निर्गुण भक्ति को नास्तिक, सगुण भक्ति को आस्तिक। माने निर्गुण भक्ति वाले क्या कहते हैं, उनके ब्रह्मा को निर्गुण निराकार हैं, आकारम लेदु వాళ్ళ దేవుడికి। वे उनका उद्देश्य क्या है, समाज में ज्ञान और प्रेम के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। ज्ञान के द्वारा या प्रेम के द्वारा हम समाज में समाज को क्या माने समाज में माने भगवान को हम पा सकते हैं। ज्ञान के द्वारा पूरे समाज को समन्वय कर सकते हैं, प्रेम के द्वारा पूरे समाज को समन्वय कर सकते हैं। తర్వాత వీళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని, ప్రేమని ఈ రెండింటిని ఆధారంగా తీసుకున్నారు। వీటి శాఖను ఏమన్నామంటే నిర్గుణ భక్తి శాఖ। दूसरा क्या है, सगुण भक्ति। वे भगवान को आकार मानते हैं, वे రామ్ और కృష్ణ को మన వీళ్ళు దేవుడికి రూపం ఉంది అనేసి అంటారు। నిర్గుణ భక్తి వాళ్ళు రూపం లేదంటారు, వీళ్ళు సగుణ భక్తి వాళ్ళు రూపం ఉంది అంటారు। ఆ రూపం ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరిని పూజిస్తున్నారంటే, కొంతమంది వీళ్ళల్లో మళ్ళీ కొంతమంది కృష్ణుడిని పూజించేవారు, కృష్ణుడిని ఆరాధించడం ద్వారా ఆయన్ని పొందొచ్చు అని చెప్పేసి, రాముడిని ఆరాధించడం ద్వారా రాముడిని పొందొచ్చు ఆ దేవుడిని, ఇలాగా కొంతమంది అంటే ఏంటి, కొంతమంది దేవుడిని సగుణ భక్తి వాళ్ళు ఏంటి పూజించేవారు, నిర్గుణ భక్తి అంటే పూజించిన వీళ్ళ విగ్రహారాధనని, బాహ్యాడంబరాలని అన్నిటినీ ఖండించారు అన్నమాట। ఆడంబరాలని అన్నింటినీ ఖండించారు, జాతి మతాలను ఒప్పుకోలేదు, అన్నిటినీ ఖండించారు। కానీ సగుణ భక్తి వాళ్ళు మటుకు ఇంకా దేవుణ్ణి పూజిస్తూ అన్ని ఆడంబరాలు అంతా కనిపించేది, కానీ వీళ్ళలో అలా కనిపించేది కాదు నిర్గుణ భక్తి। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति को दो भागों में, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति को फिर दो भागों में, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी के प्रमुख शाखा के प्रमुख कवि कौन है, कबीरदास। इस शाखा के लोग क्या मानते हैं, ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। జ్ఞానం ద్వారా ఏంటి, అసలు ఏది మంచి ఏది చెడు, అసలు ఈ సమాజంలో ఏంటి, జాతి మతాలు అనేవి లేవు, మనమంతా ఒక్కటే, ఈ బాహ్యాడంబరాలతో ఆడంబరాలతో పూజలు చేస్తే దేవుడు రాడు, విగ్రహానికి పూజ చేస్తే దేవుడు రాడు, అసలు ముందు మనం మానవుడికి విలువలు తెలుసుకోండి, విలువల ద్వారానే మనం సమాజంలో అంతా మంచిని, అందరితో మంచిగా వ్యవహరిస్తూ అందరితో నీతి నియమాలతో నీతి విలువలతో ఉంటే కనుక అప్పుడే మనం భగవంతుడిని పొందగలము, అంతే తప్ప మొత్తం మంచి ద్వారానే మనం పొందగలము। ముందు సమాజంలో అసలు మనమేంటి అనేది తెలుసుకోవాలనేది జ్ఞానమార్గి వాళ్ళు చెప్తారు। प्रेम मार्ग शाखा द्वारा के लोग क्या कहते हैं, प्रेम के द्वारा ही हम सभी को पा सकते हैं। మనం ప్రేమ ద్వారా అందరితో మంచిగా ఉండి అందరి యొక్క ప్రేమని మనం ఆస్వాదించి, ఇంకా మనం ఆ యొక్క ప్రేమ ద్వారా మొత్తం మనం అన్నీ సాధించవచ్చు అనేది ఈ యొక్క ప్రేమ మార్గీ శాఖ వాళ్ళు చెప్పారు। सगुण भक्ति शाखा ఏంటి, ये तो कृष्ण के आराधन के द्वारा माने कृष्ण के द्वारा माने ये लोग कृष्ण को पूजा करते थे, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पण करके भगवान को पाना चाहते हैं। और दूसरा राम भक्ति शाखा के लोग इस शाखा भूल गई। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, जायसी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास भी माने तुलसीदास
वे राम को पूजा करके राम भक्ति में लीन होकर ये अपने रचनाओं को तुलसीदास ने करते थे। यह इस प्रकार रचना करते थे। इस प्रकार पूरा भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में कबीरदास, कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जायसी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में सूरदास, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास, ये सभी लोग अपने अपने भावना के अनुसार रचनाओं को करके लिख के पूरे समाज में भक्ति का साहित्य निकला। ये सभी लोग ये चार कवि और भी कई हैं, मीराबाई, रसखान, रहीम, ये सभी लोग सभी बाकी कवि लोग हैं, वे प्राचीन कवि हैं। वे लोग अपने अपने तरह के भक्ति को वर्णन करते हुए अपने अपने मर्जी के अनुसार अपने वे लोग जिस भगवान को उपासना करते हैं उस उपासना के अनुसार ही वे रचनाएं की थी। इसलिए इस काल को क्या नाम आया इस काल को भक्ति काल का नाम आया। और भक्ति काल का पूर्व मध्य काल का विशेषता क्या है? असल में इस काल की विशेषता क्या है? भक्ति काल के प्रारंभ तक भारतवर्ष पर मुसलमानों का आधिपत्य हो चुका था। हिंदुओं के नीचे अधिकार रहे थे। చెప్పాలంటే అసలు భక్తి కాలంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఏంటంటే ముస్లిమాన్ రాజులు వచ్చేసారు. అంటే ఏంటి, ఈ గజనీ ఈ యొక్క పృథ్వీరాజ్ చనిపోయిన తర్వాత మొత్తం భారతదేశాన్ని వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకున్నారు. హిందువుకి నీచాధికార అయితే హిందువుల్ని చాలా తక్కువగా చూసేవారు. హిందువుకి మాన్ మర్యాద చెల్లి గయి మొత్తం హిందువుల యొక్క మర్యాద, మానం, గౌరవం అన్నీ పోయినాయి. మనోబల్ గాయబ్ हो चुका था, मान मनोबल ఇంకా వీళ్ళలో ఆత్మస్థైర్యం అంతా కోల్పోయారు. ధరతీ కా కోయి మానవ్ ఉన్కి రక్షణ కా యోగ్య నహీ హై. ఇంక ఎలా వచ్చేసినట్టు ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ కూడా తమల్ని కాపాడలేరు. ఇస్ కారణ్ సే ఉన్కి దృష్టి పరలోక్ పర్ గయి. ఎందు కారణంగా వాళ్ళ చూపు అంతా ఎటువైపు వెళ్ళిపోయింది? పరలోకం మీదకి వెళ్ళింది, అంటే అలౌకికం వైపుకి వెళ్ళింది. వే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమే బదలగి. ఇంకా వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ యొక్క రూపం అంతా ఎటువైపుకి వెళ్ళిపోయింది? ఆధ్యాత్మికత వీళ్ళలో వచ్చేసింది. అంటే ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటి? దేవుని పట్ల ఇంట్రెస్ట్, శ్రద్ధ వచ్చేసింది. మనకో सांत्वना देने लगे. वे आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने मन को सांत्वना देने लगे चलकर. ఇంకా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక రంగంలోకి వెళ్ళిపోయి తమ యొక్క మనస్సుని ఓదార్చుకుంటూ ఉండారు. ఫలితా భక్తి ఆందోళనకి లహరే సారే భారత్ మే ఉమ్మడి పడి. ఫలితంగా మొత్తం భారతదేశంలో అంతా కూడా భక్తి ఆందోళన అనేది వచ్చింది. और साहित्य में भी भक्ति का स्रोत बाहर निकला. అంటే సమాజంలో ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా సాహిత్యంలో అవే వచ్చేస్తుంది. इसलिए प्रवृत्ति के आधार पर ही भक्ति काल नाम दिया गया. ఇందువలన అప్పటి ప్రవృత్తి, అప్పటి సమాజంలో ఉన్న దాని ఆధారంగానే భక్తి కాల్ అనే పేరు వచ్చింది. బ్రజ్ और అవధి दोनों భాషాओं में సాహిత్య लिखा था. బ్రజయాస్లో, అవధిలో రెండు భాషల్లో కూడా సాహిత్యం రాయబడ్డది. इस काल में महत्वपूर्ण साहित्य निकला. చెప్పాలంటే ఈ కాలంలో చాలా గొప్ప సాహిత్యం వచ్చిందన్నమాట. इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं. అందువల్లనే ఈ కాలానికి ఏం పేరు వచ్చింది అంటే హిందీ సాహిత్య का स्वर्ण युग. అంటే ఏంటి? ఈ భక్తి కాలాన్నే స్వర్ణయుగం అంటారు. क्योंकि इस काल में ही कबीरदास जाति पांति, बाह्य आडंबर, विग्रहाराधना सभी को खंडन करके समाज में एक समन्वय की भावना स्थापित किया. किसने? कबीर ने. ऐसा महत्वपूर्ण और इसी काल में उस कवि भी थे. और दूसरा, प्रेम के द्वारा ही समाज में समन्वय पा सकते हैं मानकर प्रेम भक्ति शाखा को लाने वाला कवि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी जैसे कवि इसी काल में थे. और कृष्ण लोकरंजन के द्वारा समाज में समन्वय पा सकते हैं मान के साहित्य लिखे कवि सूरदास भी इसी काल में थे. और लोकहिताय अपने लिए स्वांत सुखाया नहीं, लोकहिताय साहित्य लिखने वाले, అంటే राम के चरित्र को लेकर साहित्य लिखने वाले, रामचरितमानस जैसे एक पवित्र को लिखने वाला तुलसीदास भी इसी काल में था.
इसलिए इतने प्रमुख साहित्यकारों का उद्भव इसी काल में होने के कारण इसी काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं. ఎందుకంటే బాహ్యాడంబరాల్ని, జాతి మతాలని, తర్వాత విగ్రహారాధన ఇలాంటివన్నీ ఖండించి సమాజంలో సమన్వయాన్ని స్థాపించాడు. అంటే ఐక్యతను స్థాపించడానికి ప్రయత్నించిన కబీర్ దాస్ లాంటి కవులు ఈ కాలంలోనే ఉన్నారు. అలాగే ప్రేమ ద్వారా మొత్తం సమాజంలో సమన్వయాన్ని స్థాపించవచ్చు, యూనిటీని స్థాపించవచ్చు, ఐక్యతను స్థాపించవచ్చు అనే కలపచ్చు, సమాజాన్ని కలపచ్చు అనే వాళ్ళలో ఈ యొక్క జాయ్సీ ఈ కాలంలోనే, పద్మావతి అనే ఒక కావ్యాన్ని రాసిన జాయ్సీ ఈ కాలంలోనే ఉన్నాడు. అలాగే కృష్ణ భక్తి శాఖ అంటే ఏంటి, ప్రజల్ని సంతోషపెడుతూ, లోకరంజన్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళని సంతోషపడుతూ కృష్ణుడి ద్వారా అందరినీ సంతోషపరుస్తూ సాహిత్యలహరి సాహిత్యలహరి, సూర్సాగర్ ఇలాంటి యొక్క కావ్యాలు రాసిన, కవితలను రాసిన, పద రాసిన ఈ యొక్క సూరదాస్ లాంటి కవి కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రజల కోసం, లోకహితాయ, ప్రజల కోసం, లోకం కోసం అని చెప్పి రాముడి యొక్క ఆదర్శ జీవితాన్ని ప్రజల ముందు చెప్పి మీరు కూడా ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉంటే మనం ఎంతో సంతోషంగా ఉంటామని చెప్తూ రాసి రామచరితమానస్ పుస్తకాన్ని రాసిన తులసీదాస్ కూడా ఈ కాలంలో ఉన్నారు. ఈ కాలంలో ఇంత గొప్ప కవులు, ఇంకా మీరాబాయి, రహీము, తర్వాత వృంద, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతోమంది గొప్ప కవులు ఈ కాలంలో ఉన్నారు. అందుకనే ఏంటి, ఈ కాలానికి ఏం పేరు పెట్టారు అంటే హిందీ సాహిత్యంలోనే స్వర్ణయుగము, భక్తి కాలము అనేసి చెప్పారు. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा. ఆచార్య రామచంద్ర శుక్ల భక్తి కాలాన్ని ఎన్ని భాగాలు విభజించారు? 2 భాగాలు, నిర్గుణ భక్తి, సగుణ భక్తి. నిర్గుణ ధారాకు పూరా 2 కావ్య ధారావమే విభజిत किया है. నిర్గుణ ధారాన్ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా వర్ణించారు, సంత కావ్యధార యా జ్ఞాన. దీన్నే సంత అంటే సాధువులు, సంత కావ్యధార యా జ్ఞానమార్గి శాఖ అని అంటారు అన్నమాట. జ్ఞానమార్గి శాఖకి ఇంకో పేరు సంత కావ్యధార. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో అంతా సాధువులే, సంతులే ఉన్నారన్నమాట. సూఫీ కావ్యధార యా ప్రేమ మార్గి శాఖ. రెండో దానికే సూఫీ కావ్యధార యా ప్రేమ్ మార్గి శాఖ. అంటే సూఫీ మతస్థులు, ఈ కవులంతా కూడా సూఫీ మతస్థులు అన్నమాట. నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకొక కావ్యం ప్రేమ్ మార్గి శాఖ. తర్వాత మూడోది వచ్చి సగుణ భక్తి శాఖని మళ్ళీ రామ్ భక్తి శాఖ కింద, కృష్ణ భక్తి శాఖ కింద 2 రకాలుగా విభజించారు. భారతీయ వేదాంతకే भारतीय वेदांत के बारे में और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताने वाला मार्ग को ज्ञान मार्गी कहते हैं. ఏంటంటే భారతదేశ వేదాంతాన్ని చెప్పడం, తర్వాత బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని, బ్రహ్మని మనం ఎలా సాక్షాత్కరించుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని, ఇంకా ఇవన్నీ చెప్పే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే జ్ఞానమార్గి శాఖ అంటారు. తెలుసుకోండి అసలంటే ఏంటి, ఈ మానవ జీవితం ఏంటి, మనం ఈ మానవ జీవితం ఎందుకు వచ్చింది, మనం పుట్టినప్పుడు ఏమీ తీసుకురాము, చనిపోయేటప్పుడు ఏమీ తీసుకెళ్ళము, అలాంటి మాటలతో అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క మానవ రూప యొక్క రహస్యం తెలుసుకోండి, అసలు మానవ జీవితం అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి అని జ్ఞానబోధ చేశారన్నమాట. అందుకని ఈ శాఖను ఏమంటామంటే జ్ఞానమార్గి శాఖ అంటాం. ఈ శాఖకి ప్రధాన కవి కౌన్ హే? కబీర్ దాస్. ఈ శాఖలో ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే కబీర్ దాస్ అన్నమాట. फारसी के सूफीवाद को अपनाने वाले को प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं. इस शाखा के प्रधान कवि जायसी. फारसीలో सूफीवाद को अपनाने वाले को प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं. ఈ శాఖ के प्रधान कवि जायसी. ఈ శాఖలో కవులంతా కూడా ఫార్సీ భాషకు చెందిన సూఫీవాద కవులు ఉన్నారు. వాళ్ళు సూఫీవాద వస్తులు ఉన్నారు. వీళ్ళు సూఫీ మతస్థులు. వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రేమని ఆధారంగా చేసుకొని తమ కావ్యాలన్నింటినీ, కవితల్ని రాశారు. ఈ శాఖకు చెందిన వాళ్ళంతా కూడా ప్రేమ ద్వారానే మనం సమాజంలో సమన్వయాన్ని స్థాపించగలము, అందరి మనసుల్ని మనం గెలుచుకోగలం. అలాగే ప్రేమ ద్వారానే ఆ దేవుణ్ణి మనం పొందగలము. దేవుణ్ణి ఆరాధించే పద్ధతి దేవుని ప్రేమించడం ద్వారానే మనం పొందగలం అనేది ఇందులో చెప్పారు. ఈ శాఖకు ప్రముఖ కవి జాయసి. भगवान चंद्र रूप को अपनाने वाले को राम भक्ति शाखा कहते हैं. इस शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास.
రాముడు యొక్క ఈ యొక్క భగవాన్ రాముడిని పూజించే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శాఖలో ఉన్నారు కాబట్టి పూజిస్తూ కవితలు రాసే ఈ కవుల్ని రామభక్తి శాఖ అంటారు. ఈ శాఖకి చెందిన ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే తులసీదాస్. తర్వాత శ్రీకృష్ణుని యొక్క రూపాన్ని తీసుకొని శ్రీకృష్ణుని ఆరాధిస్తూ ఈ యొక్క సాహిత్యాన్ని రాసే వాళ్ళని కృష్ణ భక్తి శాఖ అన్నారు. ఈ శాఖలోని ప్రధాన కవి ఎవరు అంటే సూరదాస్. ఈ రకంగా మీకేంటి అంటే ఈ రకంగా మీకు చెప్పాలి అంటే కనుక ఈ యొక్క భక్తి కాలంలో అంతా గొప్ప గొప్ప కవులు వచ్చారు. భక్తే దేవుణ్ణి ఆరాధించడమే ఈ కాలంలో యొక్క కవుల యొక్క ముఖ్యం. ఈ సమాజంలో అంతా భక్తే ఉంది. ఆ కారణంగా సాహిత్యం కూడా భక్తిపూరితమైన సాహిత్యమే వచ్చిందన్నమాట. అందుకని ఈ కాలంలో ఇంకా చెప్పాలంటే 4 శాఖల్లో కూడా గొప్ప ప్రముఖ కవులు ఉన్నారన్నమాట. అందుకని ఏంటంటే ఈ కాలానికి చెప్పాలి అంటే ఇంకా ఎక్కువగా మంచి ఏంటంటే అందరికి గురునానక్, కబీర్ దాసు, తర్వాత రైదాసు, నెక్స్ట్ మీరాబాయ్, తర్వాత సూర్దాసు, రహీము, రస్ఖాను, ఇలాగ ఏంటంటే తులసీదాసు, మొత్తం గొప్ప కవులు ఉన్నారు. వీళ్ళు రాసిన రచనలు కూడా అంతే గొప్ప రచనలు అన్నమాట. అందుకని ఈ కాలంలో ఎంత ప్రముఖమైన కవులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కాలానికి భక్తి కాలం అనేసి పేరు వచ్చింది.